admit. Hello, good afternoon. Welcome to Sri Lanka Cricket. You are joining the virtual media conference of the two semi-finalists that will be competing tomorrow. We have Bhanuka Rajapaksa with us from Galle Gladiators, the captain, and we also will be joined by Angelo Matthew shortly, the captain of Colombo Kings. The format, as you know, it will be Q&A session. Then will be limited. Bhanuka has to leave the conference within 20 minutes, and please do raise your hands. And first in, first out would be the basis of giving you all the questions. So Bipin Dani is there. You can ask the question. Bipin, you can ask the question. Good afternoon, Bhanuka, and my congratulations for reaching to the final, the semi-final. My question is whether Shahid Afridi is returning to play the semi-final, and if you go to the final, whether he would be coming, because at the time of going, he had tweeted the message that for some emergency work, for some personal work, he is returning to Pakistan and will come back a few days later. So we are wondering whether is he coming back to play the semi-final, and second thing, has he been in touch with the Gladiators team for your splendid performance so far, especially when you had lost few matches initially but came back to the tournament? Thanks for the wishes, Bipin, first of all. And regarding Shahid Afridi return for the semi-finals and finals, we have still no clue, because of course he hasn't been in touch with us. He had been very supportive through WhatsApp and through media. But regarding of his presence for the semi-finals and the finals, I think it's up to the management. They still haven't given us any notification regarding that. Andrew can ask the question. Andrew from Cricinfo. Hi, Bhanuka. Just wondering what the feeling inside the camp is. I know that you had a very tough start to the tournament. How has the feeling inside the camp changed from that time to the last couple of games you've won? What has that journey been like for the Galle Gladiators? See, Andrew, it's been very very demotivating at times, but we never lost our hope or faith. Thing is, we easily won about 3 or 4 games prior to the, I would say, quarterfinal. We had to beat Kandy. But the spirits were very high before even the games we played, or the game that we played against Kandy. And the morale is high now, and we are very looking forward for the semis tomorrow. And we hope that we could clinch a title once we go to the finals, if we can beat Colombo Kings tomorrow. Okay, next we are going for Danushka. Aravinda. බානුක මේ පෞගිය තරගයේදී අපි දැක්කා මේ නුවන් තුෂාර ආබාධයකට ලක් වෙලා තරගයෙන් ඉවත් වෙනවා. ඔහුගේ මේ ඔව් හෙට තරගයේ ක්‍රීඩා කරන්න සූදානමින් ඉන්නවද කොහොමද ඔහුගේ කණ්ඩායම අත්දැකීම් අඩුම කණ්ඩායම තමයි Galle Gladiators කණ්ඩායම. පරිණත කණ්ඩායමක් ඔබට ඊළඟ තරගයේදී මුහුණ දෙන්න සිදු වෙලා තියෙන්නේ. ඔවුන්ට කොහොමද මුහුණ දෙන්න සැලසුම් කරලා තියෙන්නේ? ඔව් ධනුෂ්ක මේ අපි ඉස්සරහ නුවන් තුෂාරගේ ප්‍රශ්නට මම උත්තරයක් දෙන්නම්. ඒක තාම ෆිසිකල් ගතිය තමයි ඩිසිෂන් එක තියෙන්නේ, ගහන්න පුළුවන්ද බැරිද කියලා. අද අපි ප්‍රැක්ටිස් සෙෂන් එකක් තියෙනවා හවසට. ඒකට ගිහිල්ලා ඉස්සෙල්ලා බලන්න ඕනේ 100% ෆිට්ද කියලා. 100% ෆිට් නැතුව නම් මම හිතන්නේ මැච් එක ගහන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. හැබැයි අපි හැමෝගෙම බලාපොරොත්තු එයාට මැච් එක ගහන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. ඒ අතින් අනිත් එකට අපේ හුඟක් ලාභාලතම කණ්ඩායමක් තමයි ඉන්නේ. හැබැයි ඉතින් ඒක මම හිතන හොඳ එක්ස්පීරියන්ස් එකක් කියලා ඔක්කොටම මේ හොඳ කණ්ඩායමක් එක තරඟ කරන එක. මොකද අපේ ස්පිරිට් එක හයි, අපේ යුනිටි එක හොඳයි ටීම් එකේ. ඉතින් මම හිතනවා අපි එකපාරක් කොළඹත් ජයග්‍රහණය කරපු හින්දා අපේ සැලසුමක් තියෙනවා ඒගොල්ලන්ක සටන් වදින්න කොහොමද කියලා. ඉතින් මම හිතනවා හෙට තරඟයේදී අපිට බලා ගන්න පුළුවන් අපේ සැලැස්ම ඔක්කොම හරියට හරියයිද කියලා. Lahiru, අහන්න ප්‍රශ්නේ. Lahiru, you can ask the question. බානුක දැන් ඕගලන් සෙමි එකට ආවේ ටිකක් අමාරුවෙන් අන්තිම තරඟ දෙක වගේ හොඳට කරලා. හැබැයි ඉන්ෆෝම්
මොකද හිතන්නේ හෙට සෙමිෆයිනල් එක තවත් එක් තරගයක් විතරද කොහොමද සූදානම විශේෂයෙන්ම ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ පුහුණුකරු මිකී ආත කියලා තියෙනවා මේ ඔහු කැමති ගෝල් ග්ලැඩියේටර්ස්ලා ටූර්නමන්ට් එක වින් කරනවා නම් කියලා මොන වගේ සූදානමක් තියෙනවා ඇත්තටම නහිරු මම හිතනවා අපේ සූදානම හොඳයි. දැන් අපිට අද තියෙනවා සෙන්ටර් එකට ප්‍රැක්ටිස් එකක් හෙට මැච් එකට කලින්. අපි ඇත්තටම ඉස්සලා කිව්වා වගේ තරඟ දෙකක් නෙමෙයි අපිට තරඟ 3-4ක් ජයග්‍රහණය ගන්න තිබ්බා ලේසියෙන්ම. හැබැයි අපේම වැරදි හින්දා මම හිතන්නේ අපිට ඒක කරගන්න බැරි වුණා. ඒත් ඒ වැරදි හින්දා තමයි මම හිතන්නේ අපිට ඒක හදාගෙන සෙමිෆයිනල් එක එන්න හම්බුනේ. ඉතින් මම හිතන්නේ අපේ ප්ලේයර්ස්ලා ඔක්කොම මානසිකත්වය හොඳින් තියෙනවා. දැන් අත් එක අපි අන්ඩර්ඩොග්ස්ලා කියලා තමයි ගොඩනෙක් කට්ටිය කතා කරේ. ඉතින් ඒකින්ද අපිට ප්‍රෙෂර් එක අඩුයි. ඇත්ත ප්‍රෙෂර් එක තියෙන ගොඩක් කොලම්බෝ සයිඩ් එක තමයි. මොකද මේ ටූර්නමන්ට් එක මේ මැච් දෙක තුනක් දිනලත් ෆයිනල් එකක් දිනන්න පුළුවන් අවස්ථාවක් හැමෝටම ලබා දෙලා තියෙනවා. ඉතින් මම හිතන්නේ අපිට හම්බෙච්ච ඔපචුනිටි එක අපි ඒකට ස්තුතිවන්ත වෙලා මම හිතන්නේ හෙට තරගේ හොඳින් ජයග්‍රහණය කරන්න තමයි අපි එකම බලාපොරොත්තුව. Yeah, before we move into the next question, if you do want to ask a question, please raise your hand. Basically, I will direct questions at the person who has already raised your hands. I can see a lot of journalists already in line. So next it would be Shehan Daniel. And we also have Angelo Matthews already joined in. So after Bhanuka, we will be taking him to the Q&A session. Hi, Shehan, you Bhanuka. Can you just tell me what the experience has been like for you? Like obviously it's the first time you're in a like biosecure environment where you can't really go out as much as you're used to. So what has that experience been like? What has it been like playing without crowds? And also in terms of being a captain, it's probably a very different environment to any previous experience you've had as a captain. So how would you say that this has helped you as a leader? See, to answer the first question regarding the bio whatever security that we are in, bio bubble, and I would say it's quite frustrating that we can't even walk out of the hotel. But at the same time, this is the best that we could get out of the bad times. It has not been that bad as an experience for all the boys. And leading the team, it's been an honor for me because after Shahid Afridi left the country, I think I had a lot of, it was a big responsibility for us to get through the first rounds and get to the semi-finals. I mean, it's all in all, it's been a pleasure, and the experience that I gathered from this is immense. Andrew, you can ask the question. Andrew. Bhanuka, can you just talk us a little bit through Dhanush Gunatilaka's amazing form in the tournament? What effect has had that and the rest of the batting unit, and how confident are you that he'll be able to deliver in the semi-finals as well? See, he's in his purple patch, and me personally, I've never seen a player being so consistent throughout a T20 tournament. It's a big plus point for us, as he was the, I would say, the lone fighter who took us to semi-finals from the batting department. Confidence-wise, for the whole batting unit, it's a plus point as we can, play around him. And he has been a finisher for us in the last two games as well. So going to semi-finals, I think we have big hopes on him. And may he continue his good work, and that's the only hope that we have in him. Vidu, you can ask. බානුක මේ අපි දකිනවා කොළඹ කණ්ඩායමේ දකුණත් පිටිකරුවන් තමයි වැඩි වශයෙන් ඉන්නේ දකුණත් පිටිකරුවන් 6ක් ඔවුන්ගේ ක්‍රීඩා කරනවා. එතකොට දැන් ඔබේ කණ්ඩායමේ පාදඟ පන්දු යවන්නෙක් ක්‍රීඩා කළේ නැහැ මේ දක්වා හොඳින්. එතකොට කොහොමද මේ අභියෝගයට මුහුණ දෙන්නේ සහ අපි දකිනවා ඩෙත් ඕවර්ස් 4ෙදි ගෝල් ග්ලැඩියේටර්ස් කණ්ඩායම ලකුණු ලබාගත් ප්‍රමාණය කියන්නේ ඔවුන්ට බූස්ට් එකක් ගන්න තිබිච්ච හැකියාව ටිකක් මදි බවක් අපිට දකින්න ලැබුණා. එතකොට මෙතනදී යම්කිසි සැලසුමක් තියනවාද විශේෂයෙන් ෂෙහාන් වගේ කෙනෙක් උඩට ගෙනල්ලා අසම් ඛාන් වගේ ප්‍රහාරාත්මක කෙනෙක් යටට ගන්න මේ වගේ මොන හරි සැලසුම් ක්‍රියාත්මක කරන්න අදහසක් තියෙනවද? ඇත්තට විදු අපේ පාදක පන්දුවෙක් නැහැ. හැබැයි අපිට චයිනමන් කෙනෙක් ඉන්නවා සඳකන් ඉන්නවා. අපි හුඟක් රිලයි වෙන්න සඳකන් තමයි විකට්ස් ගන්න මැද. අපිට අනිතක ලෙෆ්ට් ආම් ස්පිනර් කෙනෙකුත් නැහැ ටීම් එකේ. ඉතින් මිලින්දා විතරයි ඉන්නේ එකට මම තාම දන්නේ නැහැ හැට මිලින්දා හැට මැච් එක ගහනවද නැද්ද කියලා. මොකද චැඩ්වික් වෝල්ටන් ඉන්ජරි එකත් එක්කම නුවන් තුෂාරගේ ඉන්ජරි එක 100% නැත්තම් අපිට සමහර විට ඒ ඔප්ෂන් එක ගන්න වෙයි.
ඒ වගේම අන්තිම ඕවර්ස් 4 සලස්මක් තියෙනවා අපිට කොහොමද අපි ඇත්තටම බැටිං ලයින් අප් එක අරන් බැලුවොත් උඩ තුනෙන් පස්සේ අසම් ખાනුයි ශයන් ජයසූරිය ධනංජය ලක්ෂානුයි සහන් ආරච්චිගෙන් අපි ලොකු දෙයක් බලාපොරොත්තු වෙන යටින් හැබැයි ඉතින් මේන් ෆෝකස් එක තමයි උඩ තුන් දෙනා හතර දෙනා පුළුවන් තරම් ඕවර්ස් 10ක් 12ක් බැට් කරලා ඒගොල්ලන්ට ඔප්චුනිටි කරන් දෙන එක මම හිතනවා එහෙම වුණොත් අපි විකට් අතේ තියන් ගැහුවොත් අසම් ખાන්ගෙන් ගොඩක් ප්‍රයෝජනක් ගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා හැබැයි තාම ශයන් ජයසූරියට එනවද නැද්ද කියලා අපි තාම මේ ඩිසිෂන් එක අරගෙන නැහැ. Shehan Daniel, you can ask Shehan. Shehan, can you hear me? Shehan? Danushka, Aravind, you can ask. බානුක ගොඩක් වෙලාට අපි දැක්ක මේ තරඟවලදී මේ කාසී වාසී දිනාගත්තම දෙවනි වරට පන්දුට පාර දෙන්න තමයි බොහෝ විට කණ්ඩායම් පෙළඹෙන්නේ. දැන් හෙට තරඟයේ වෙනද තරඟවලට වඩා රාත්‍රියේ පැවැත්වෙන එක පැයකට කලින් තමයි ආරම්භ වෙන්නේ. මොකක් හරි වෙනස් සැලසුමකට යන්න බලාපොරොත්තුවක් තියෙනවද කාසී වාසී දිනාගත්තොත් නැත්නම් දෙවනියට පන්දුවට පාර දීමද බලාපොරොත්තු වෙන්නේ කාසී වාසී දිනාගත්තොත්? දැන්ට සැලසුම නම් ධනුෂ්ක අපි හෙට තරඟයට ගිහිල්ලා විකට් එක පොඩ්ඩක් බලලා තමයි ඩිසිෂන් එක ගන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. අපි හුඟක් දුරට කලින් මැච් වල හුඟක් ටොස් දිනලා බෝල් කෙරුවේ මොකද ඩිව් එක හුඟක් එෆෙක්ට් වුණා මැච් දෙන්න පළදෙනක නැත්තරම හරි අමාරු වුණා සමහර බෝලේ අල්ලන්නත් අමාරු වුණා බෝල් කරගන්නත් අමාරු වුණා. ඊට වඩා හුඟක් අමාරු වුණා බෝල් පතිත වෙද්දී ක්‍රීස් එකේ හුඟක් බෝලර්ස් ඉස්සන්න ගත්තා. ඉතින් මම හිතනවා හෙට පැයක් කලින් ගහන එකේ මම හිතනවා ඒක ඩිව් එක ලොකුවට බලපාන්න නැති වෙයි කියලා ඒකින්ද හෙට තරගයේ ගිහිල්ලා විකට් එක බලලා තමයි ඩිසිෂන් එක ගන්න ඕනේ මොකද්ද කරන්න කියලා. Lahiru, you can ask. Lahiru. Lahiru, can you hear me? We are moving into Andrew Fidel. Hello, Banu. හරියන ඕගලන්ගේ ටීම් එකත් එක්ක තමයි ඉන්නේ ධනුෂ්ක ගුණතිලක තරඟාවලියේ වැඩිම ලකුණු ලාභියා. මොකද හිතන්නේ ඔහුගේ ෆෝම් එක ඔබ ඉංග්‍රීසි වලින් ඒක ගැන සඳහන් කරා. ඒ වගේම කණ්ඩායමේ පොඩි ඉන්ජරි කන්සර්න් එකක් තියෙනවා. එතකොට නුවන් තුෂාර පසුගිය තරඟෙදි දුනා ඊට පස්සේ චද්දික් වෝල්ටන් මේකෙදී දැන් හෙට අලුත් ක්‍රීඩකයෙකුට අවස්ථාවක් හම්බ වෙයිද විශේෂයෙන්ම අකිල ධනංජය ගැන මොකද හිතන්නේ? ඔහු ඔවුලහිර ධනුෂ්ක මං ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ මම ඇත්ත දැකලා නැහැ T20 තරඟාවලියේ කවුරුත් ඔහොම ලකුණු ලේසින් ගහනවා. ඉතින් අපි ලොකු බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ ධනුෂ්ක හෙට තරඟයේත් අපිට හොඳ ආරම්භයක් ලබා දීලා ඒ ෆෝම් එක දිගටම අරන් යයි කියලා. ඒ වගේම ඉතින් චැඩ්වික් වෝල්ටන්ගේ නුවන් තුෂාරගේ ඉන්ජරි එක අපිට සෙට් බෑක් එකක් හිතා ගන්න බෑ. ඒක මං හිතනවා කවුරු ගැහුවත් ඒක ඔපචුනිටි එකක් කියලා ග්‍රැබ් කර ගන්න ඕනේ කියලා. ඒ වගේම අකිල ධනංජය අපි බලාපොරොත්තු වෙන ඉන්නවා තරඟ සෙල්ලම් කරන්න. හැබැයි ඉතින් ඔක්කොම සැලසුම අපිට කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ තරඟයේ විකට් එක බලලා තමයි. Andrew, you can ask. We'll ask another 2 more questions from Banuka. Then Banuka has to leave. Then after that, we can go into captain of Colombo Kings, Angelo Matthews Q&A session. So, Andrew, you can ask. Andrew, you are here. Are you? sorry, mute එක තුනේ. Who are the biggest threats that you see from the Colombo Kings franchise? Obviously, they've built up some form at the end of the tournament, like you have. Who are the key players for them that you've identified? See, Colombo Kings, I think they're one of the favorites to win the trophy, but for us, it's another challenge, and each and everyone in their team, they're in good form. So I think from Sri Lanka, from Gaul, we have to be, very tactful, and we just have to stick to our basics. That is our plan. I would say the biggest threat would be NGIS, since a big inning is coming from him very soon. And even with Russell and them, we can't take anyone for granted. Everyone is in good form. Even Chandimal and Evans, even they are all in good form. So we have to stick to our basics, and we have already seen their footages, and we need to just work on our strength to keep their weaknesses on top. Last question for Banuka. Crick Fidu, you can ask. Very last. Fidu, you can ask.
Lahiru, Anna, and the Brashni. Lahiru, can you hear me? No more questions. Banuka, thank you very much for joining in with this virtual media conference, and good luck for your tomorrow's game. And now we have the opportunity to ask Q&A session with Angelo Matthews, the captain of Colombo Canes. Who is going to ask the first question from Angelo? Thank you. Bipin, you can ask. Bipin, you can ask the question. Good afternoon, Angelo Matthews, and congratulations to you for reaching to the semi-finals. My question is why Herschel Gibbs has been removed as a coach from the team, and who is going to be your assistant coach in place of Rangana Herath, because Rangana Herath has been appointed as a coach here, and we have never heard anything from your press releases from your team's press releases that Herschel Gibbs has been removed as a coach. So we are wondering what is the reason for him not being as a coach. Yeah, he has to go back for personal reasons, and he has discussed with the management, and he will be leaving tonight. And the management will do a press release hopefully by this evening. And in terms of the assistant coach, there is no assistant coach as of now. It's just Rangana and myself looking after the team. Andrew, you can ask. Angelo, we haven't. You've been looking good with the ball, but we haven't seen Angelo Matthews, the batsman, really come out in this tournament. Can you pinpoint a reason for that? Are you feeling good in the nets? Can you just talk us through what your batting has been like? Yeah, I mean, unfortunately, I haven't fired during this tournament, and I'm very disappointed. But gladly, the team has carried me through up to the semi-finals without me contributing with the bat, and I'm glad that everyone else have carried me through. I mean, starting from Laurie to down to Kais, everyone has performed extremely well, so that that has taken the burden off me, and we've got a great team spirit going forward as well. So all the guys are in good shape, but hopefully I can give out a good performance tomorrow. But I've been hitting the ball well. I've been doing all the training, everything. But yeah, sometimes you just got to accept that some things will not go come in your way all the time. But you just have to keep digging in. Tanushka Ravinder. Tanushka, අපි දැක්ක ඔයා පෞගිය තරගෙදී පිතිකරුවෙක් විදියට ක්‍රීඩා කරන්න ආවේ නැහැ. පොඩි ආබාධයක් තියෙන බවක් තමයි දැනෙන තිබ්බේ. ඒක තත්ත්වය කොහොමද? ඒ වගේම මේ දැන් ඉදිරි දකුණු අප්‍රිකානු සංචාරයක් තියෙන ඔබ වැදගත් ක්‍රීඩකයෙක් එම සංචාරයේ ඔබගේ ආබාධ තත්ත්වය කොහොමද? හෙට තරගයට කොහොමද සූදානම්? ඒ වගේම ලොරි එවන්ස් අපි දැක්කා මේ ඉන්ජරි එකක් වෙලා තරගෙන් ඉවත් වෙනවා. ඔහුගේ තත්ත්වය කොහොමද? හෙට ඔහු ක්‍රීඩා කරන්න සූදානම්ව ඉන්නවද? මගේ ආබාධය ගැන කිව්වොත් 18 වෙනි ඕවරේ වගේ මගේ කකුල පොඩි ආබාධයකට ලක් වුණා. ඉතින් මං එදා 19 වෙනි ඕවරේ බෝල් කරන්න හිටියේ, නමුත් මට බැරි වුණා. ඊට පස්සේ අපි කෝච් සහ මැනේජ්මන්ට් එක ඩිසයිඩ් කරා ඒ අවස්ථාවේදී අපි රිස්ක් එකක් ගන්න ඕනේ නැහැ කියලා බැට් කරන්න ගිහිල්ලා හයියෙන් දුවන්න ගිහලා සමහරට කකුල තව ඇදුනොත් සමහර විට මට සෙමි ෆයිනල් එක ගහ ගන්න බැරි වෙයි කියලා. ඉතින් ඒ හේතුව මත තමයි මම බැට් කරන්න ගියේ නැත්තේ. ලෝරි එවන්ස්ගේ තත්ත්වය ටිකක් බරපතලයි. ඔහුගේ මම හිතන්නේ මස්පිඩු පෙරලීමක් නෙමේ, ඔහුගේ බඩේ ඉන්ජරි එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් දැනට බෞද්ධ චිකිත්සකවරුන් යටතේ ඔහු ප්‍රතිකාර ලබනවා. ඉතින් තාම දැන් හෙට අපිට දවසයි අවාසනාවන්තකමකට තියෙන්නේ මේ ඔහුගේ ආබාධයට. ඉතින් හෙට තත්ත්වය කොහොම වෙයිද කියලා තාම ෂුවර් නැහැ. බෞද්ධ චිකිත්සකවරු හෙට අපිට හැන්දෑ වෙලා තමයි කියන්නේ ඔහුට පුළුවන් ද බැරිද කියලා ටෙස්ටිං ටිකක් කරලා. Yeah, moving into Bipin Dani once again.
Bipin, you can ask one question, please, and make the question short, please. Bipin, can you hear me? Okay, we are moving. Krikvidu, you can ask. Sir. I have no more All right. question. I forgot to lower the hand. All right, okay. Thank you. Krikvidu, you can ask. ඇන්ජී මේ ඔබේ ප්‍රතිවාදී කණ්ඩායමේ හෙට ක්‍රීඩා කරන ධනංජය ලක්ෂන් අපි දැක්කා මේ තරගාවලිය ඇතුලේ තුන් ඉරේවම දශකම් දක්වපු ක්‍රීඩකෙක් සහ කෝල්ස් ක්‍රීඩා සමාජයේ නියෝජනය කරන ක්‍රීඩකෙක් ධනංජය ගැන ඔබ මොකද හිතන්නේ පරිණත ක්‍රීඩකෙක් විදිහට? අනිවාර්යෙන්ම මම හිතන්නේ ගෝල් ග්ලැඩියේටර්ස් කණ්ඩායම ඉතාමත්ම හොඳට ක්‍රීඩා කරා අන්තිම තරඟ දෙකේදී ස්පෙෂලි මම හිතන්නේ සෙමි ෆයිනල්ස් එකකට එනකොට එන්න ටේප් එකේ තමයි ඔවුන්ගේ කණ්ඩායම ඒ වගේම ධනංජය ලක්ෂාන් මම හිතන්නේ ධනංජය ලක්ෂාන් දැක්කා ඉතාමත් හොඳට ක්‍රීඩා කරනවා අපි සියලුම දෙනා දෙනා මෙවැනි තරගාවලියක් තිබීම හේතුවෙන් මොකද මම හිතන්නේ ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් වලට සෑහෙන ප්ලේයර්ස්ලා ඉදිරියට එන්න පුළුවන් මේ වගේ තරගාවලියකින් ධනංජය ලක්ෂාන් ගත්ත ඉතාමත් හොඳට පන්දු යවුව පන්දු රැක්ක අපිට කරන්නේ යෙදුන. ඉතින් ඔහු හොඳ තුන් ඉරියව් ක්‍රීඩකෙක්. මම හිතනවා ඉස්සරහට ඉතාමත් හොඳ ක්‍රීඩකෙක් වෙයි කියලා. දාන අසංක අහන්න ටීවී දෙන්න. ප්‍රශ්නය යොමු කරන්න. ඔව් ඇන්ජි මට දැනගන්න ඕනේ දැන් විශේෂයෙන්ම දැන් ඊයේ තරඟදී අපි දැක්කා මේ කයිස් අහමද් විශිෂ්ට ප්‍රතිකරණයක නිරතුණා. ඔහු ගැන කතා කරොත් මොන නායකයෙක්ට ඔබ කොහොමද ඔබ දකින්නේ? මම හිතන්නේ ඔහු අවුරුදු තාම 20යි. ඒ අවුරුදු 20ට ඌට මං හිතන්නේ එක්ස්පීරියන්ස් තියෙනවා අවුරුදු 35ක 40ක ක්‍රිකට් කෙනෙක්ගේ වගේ. මොකද ඔහු අෆ්ගනිස්තානෙන් එන්නේ. ඔහු ඉතාමත්ම මම හිතන්නේ මෙන්ටලි ඉතාමත්ම ස්ට්‍රෝං. මට ඇවිල්ලා කියන මගෙන් බෝල ඉල්ලනවා හැමතිස්සෙම. එතකොට බැට් කරන්න යද්දිත් ඔහු හැමතිස්සෙම සූදානම්. කියන්නේ ඒ වගේ ක්‍රීඩකයෝ තමන්ගේ කණ්ඩායමේ ඉන්නවා කියන්නේ නායකයෙක්ට ඉතාමත්ම පහසුයි හසුරුවන්න. ඕනෑම අවස්ථාවකදී කවදාක්වත් හැංගෙන මම දැකලා නැහැ. ෆීල්ඩ් එකේ වුණත් බැට් කරන්න ගියත් බෝල් කරන්න ගියත් ලෙෆ්ට් හෑන්ඩ්ට අන්තිම ඕවරේ දාන්න වුණත් ඔහු ලෑස්ති. පන්දු වාර 20 දී. ඉතින් අපි දන්නවා ලේසි දෙයක් නෙමෙයි. නමුත් ඔහු ඇවිල්ලා මට කියනවා මට ඒ අවස්ථාව දෙන්න මම කරලා දෙන්නම් කියලා. ඉතින් ඒ වගේ ක්‍රීඩකයෝ එයා නිකන් උදාහරණයක් විතරයි. නමුත් ඒ වගේ ක්‍රීඩකයෝ ගොඩක් ඉන්නවා අපේ කණ්ඩායමේ. ඉතින් ඒ සියලුම දෙනාම අපේ කණ්ඩායමේ ඉන්න එක ගැන මම ඉතාමත්ම සතුටු වෙනවා. ලහිරු you can ask. ලහිරු. දැන් ඇන්ජලෝ දැන් ඔයගලන් පොයින්ට්ස් ටේබල් එකේ නම්බර් 1 ආවා. මොකද හිතන්නේ හෙට ප්‍රෙෂර් එකක් තියෙනවද? මොකද බානුක කිව්වා ඔයගලා ටීම් එකට තමයි වැඩි ප්‍රෙෂර් එකක් තියෙන්නේ අපිට එච්චර ප්‍රෙෂර් එකක් නැහැ අන්ඩර්ඩොග්ස්ලා නිසා කියලා. මොකද හිතන්නේ ඒ ගැන? අනිවාර්යෙන්ම මම හිතන්නේ සෙමි ෆයිනල් එකක් ගහනවා කියන්නේ ඕනෑම කණ්ඩායමකට ලොකු ප්‍රෙෂර් එකක් තියෙනවා. නමුත් දැන් අවාසනාවකට අපි ගෲප් ලීඩර්ස්ලා වුණා කියලා අපිට කිසිම දෙයකින් අපිට වාසියක් ලැබෙන්නේ නැහැ. මොකද අපි තරඟ 8ක් ක්‍රීඩා කරා. තරඟ 8න් අපි තරඟ 6ක් හොඳට ක්‍රීඩා කරලා ජයග්‍රහණය කරාට හෙට පෙරදුනොත් ගෙදර යන්නවා. ඉතින් මං හිතන්නේ අපිට ක්‍රමයක් තිබුණොත් IPL එක වගේ දැන් මෙවැනි තරඟාවලියක මම හිතන්නේ ඉදිරියට සමහර විට වෙයි මේක සජෙෂන් එකක්. හොඳට ක්‍රීඩා කරන කණ්ඩායම මම හිතන්නේ තරඟ 8ක් පුරා දැන් මේක ලොකු තරඟාවලියක්. ඉතින් තරඟ 8ක් පුරා ක්‍රීඩා කළා පළවෙනියා දෙවෙනියා වෙනවා කියන්නේ පොඩි වාසියක් ලබා දිය යුතුයි. මම හිතන්නේ කණ්ඩායම මොන කණ්ඩායම හිටියත් මොකද පෙරදුනොත් තව chance එකක් තියෙනවා. මොකද මේගොල්ලන් දිගටම හොඳට කරලා ආපු හින්දා. නමුත් මේ අවස්ථාවේදී ඒ දේ නෑ. ඉතින් අපිට එක්ස්කියුස් යන්නේ මේක. නමුත් මම හිතන්නේ මගේ සජෙෂන් එකක් හැටියට ඉදිරිපත් කරොත් IPL එක වගේ සිස්ටම් එකක් අවසන් පූර්ව සහ අර්ධ අවසන් පූර්ව තරඟවලදී ඒ දිගටම මේ මාසයක් පුරා හොඳට කරගෙන ආපු කණ්ඩායම් දෙකට තවත් අවස්ථාවක් ලබා දුන්නොත් මම හිතන්නේ ඒකේ වැදගත්කම ඒකේ වටිනාකමක් තියෙයි කියලා මේ අර්ධ අවසන් පූර්ව තරඟයට ගෲප් ලීඩර්ස්ලා හැටියට එන ටීම්ස් වලට. නමුත් මේ අවස්ථාවේදී හෙට අනිවාර්යයෙන්ම හොඳට ක්‍රීඩා කරන කණ්ඩායම තමයි ජයග්‍රහණය කරන්නේ. මොකද ගෝල් කණ්ඩායමත් ඉතාමත්ම හොඳයි. කිසිසේත්ම සැහැල්ලුවට ලක් කරන්න බෑ. ධනුෂ් ගුණතිලක හොඳට පන්දුර ක්‍රීඩා කරනවා. ඒ වගේම ඌගේ හුඟක් කට්ටිය ඉන්නවා ඕවර්සීස් සහ ඉතාමත් හොඳ බැලන්ස් කණ්ඩායමක් ඉන්නවා. ඉතින් අපි කිසිසේත්ම සැහැල්ලුවට ලක් කරන්නේ නැහැ. හොඳට ක්‍රීඩා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා ඔවුන් සමගත්. Andrew, you can ask.
Angelo, you've had Dushmantha Chamira had a pretty good tournament. We haven't seen him bowl this fast for a while. He's had a few injuries. How good has it been? Someone you played with over a few years. How good has it been to see him come and do that well? And what do you see kind of as part of his future? Yeah, I mean, he's a great asset to have in a team. I think whatever format you play, whether it's Test match cricket or one day or T20, I think real pace is above 145, and that doesn't give that extra millisecond for the batters. So he's one of those who will, even on a slow deck, he will burst through the batsman, and we've seen that quite often over the last month. And I believe in having a real quick bowler and also a wrist spinner, especially. We've come to notice that over the past 3 or 4 years that leg spinners and the real quick bowlers have impacted more than any other bowlers. So it's great to have guys like Dushmantha and Qais Ahmed in your team, so that it gives you that balance and also the option of attacking and taking wickets. Udara Asanka. Asanka, you can ask. Guys, how are you? ඇන්ජි ඇන්ජි හෙට තරගෙදී දැන් සාමාන්‍යයෙන් බැටින් ලයින් අප් එකේ යම් කිසි වෙනසක් සිද්ධ වෙනවද කොහොමද ඒ ගැන කතා කරොතින් අපි නෑ මම මුල ඉඳන්ම කැමැත්තක් දැක්ුවේ නෑ අපි බැටිං ඕඩර් එක සහ අපේ බෝලිං ලයින් අප් එක අපේ කණ්ඩායමේ සංයුතිය වෙනස් කරන්න. මොකද මම හුඟක් ටීම්ස් වල ඉඳලා තියෙනවා, හුඟක් හොඳට කරපු ටීම්ස් වල කවදාකවත් සංයුතිය මොනම හේතුවක් මතවත් එහෙට මේට හැමතිස්සෙම කරන්නේ නැහැ. මොකද ස්පෙෂලි මේ වගේ තරඟාවලියක මේ වගේ T20 ෆෝමැට් එකේදී සංයුතිය නිතර වෙනස් කරොත් ක්‍රීඩා කරන ක්‍රීඩකයන්ගේ මනසත් අවුල් වෙනවා. ඒ වගේම සංයුතියේ ඒ දේවල් කරන්න ගිහිල්ලා තරඟයේ පරාජය වුණොත් ඒ කොන්ෆිඩන්ස් ලෙවල් එකට සෑහෙන බලපානවා. ඉතින් මම නායකයෙක් විදියට බොහොමත්ම විශ්වාස කරන දෙයක් තමයි සංයුතය ඉන්ජරි එකක් වුණොත් ඇරෙන්න දැන් මම අන්තිම තරඟ දෙකේදීත් අපිට රස්සල් සහ ඉසුරුව රෙස් කරන්න වුණා. මොකද මෙහෙම දිගටම මැචස් එක පිට එක ගහනකොට අමාරුකම් ඇති වෙනවා. ඉතින් අපිට සෙමි ෆයිනල් එකට ඒ වගේ ලොකු ක්‍රීඩකයන් අනිවාර්යයෙන්ම ෆ්‍රෙෂ් වෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම ඒගොල්ලන්ව ඒ මනස ෆ්‍රෙෂ් එකේ තියෙන්න ඕනේ අපි ඒගොල්ලන්ගෙන් උපරිම ගන්න නම්. ඉතින් අපිට ඒක කරන්න වුණා මිසක් අපි ඒ වගේ දෙයකදී විතරයි සංයුතිය මාරු කරන්නේ මම නම්. ඉතින් සංයුතිය මාරු වෙන්නේ නැහැ. ලෝරි එවන්ස්ගේ තත්ත්වය අපි දැනට දන්නේ නැහැ. ඉතින් එහෙම මාරු වුණොත් අපි එතකොට බලන්න වෙනවා කවුද අපිට ඊළඟ ඉන්න ඔප්ෂන් එක. ඒතකොට කණ්ඩායමේ සංයුතිය ගැන බලලා අපිට ඒ අවස්ථාවේදී ඒ ගහන ගෝල් ග්ලැඩියේටර්ස් ලගේ කණ්ඩායමත් එක්ක බලලා කවුද ගස්සන්න පුළුවන් කියලා ඒ අවස්ථාවේදී තමයි තීරණය කරන්නේ. ඉතින් ප්‍රශ්න දෙකක් යොමු කරන්න පුළුවන් ඇන්ජලෝ මැතිව්ස්ට. තනුෂ්ක අරවින්ද අහන්න. ඇන්ජලෝ අපි දැක්කා ගෝල් ග්ලැඩියේටර්ස් කණ්ඩායමේ ආරම්භක වේග පන්දු යවන්නන් තමයි ඔවුන්ගේ ජයග්‍රහණය පදනම සකස් කළේ. විශේෂයෙන්ම මොහමඩ් අමීර් ඒ වගේම නුවන් තුෂාර ඒ වගේ පන්දු යවන්න තමයි ඔවුන්ගේ ජයග්‍රහණයේ පසුබිම සකස් කළේ. ඒ වගේම ඔවුන්ගේ කණ්ඩායම ඉන්නවා මේ තරඟාවලියේ වැඩිම ලකුණුලාභියා ධනුෂ්ක ගුණතිලක. මේගොල්ලෝ වෙනුවෙන් මොන වගේ සැලසුමකද කණ්ඩායමක් විදියට ඉන්නේ කොලම්බෝ කිංස් කණ්ඩායම? මම හිතන්නේ අපි සමහර වෙලාවට මොන සැලසුම් දැම්මත් ඒ දවසේදී වෙන දේවල් වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි ධනුෂ්ක ගුණතිලක ලකුණු 4 ඉන්න ක්‍රීඩකයෙක්. ඒ වගේම මොහමඩ් අමීර් අපි දන්නවා මේ පාකිස්තානයේ ඉතාමත්ම හොඳට ක්‍රීඩා කළා. මේදිත් අන්තිම මැචස් වල ඔක්කොම හොඳට ක්‍රීඩා කරා. ඒ වගේම නුවන් තුෂාරත් මම හිතන්නේ ඉතාමත්ම හොඳට ඌ ක්‍රීඩා කළ තරඟවල ඉතාමත්ම හොඳට පන්දු යවුවා. ඉතින් ඌට අපි දැක්කා ඇක්ෂන් එකෙත් අමාරුතාවයක් තියෙනවා ෆේස් කරනකොට. ඒ වගේම ඒ ඇක්ෂන් එකත් එක්ක ඌට සෑහෙන කන්ට්‍රෝල් තියෙනවා බෝලේ. ඉතින් අපිට ක්‍රිකට් ගහලා නෑ වැඩිය කියලා සැහැල්ලුවට කිසිසේත්ම ලක් කරන්න බෑ මොනම ක්‍රීඩකයෙක්වත් ගාල්ල කණ්ඩායමේ. මොකද
ඕනෑම ක්‍රීඩකෙක්ට ඕනෑම ඒ දවස ඇතුළත ඉතාමත්ම හොඳට කරලා තරගය ජයග්‍රහණය කරන්න පුළුවන් ඒ තත්ත්වයක් තියෙනවා. ඉතින් ඔවුන්ට සැලසුම් යොදලා තිබුණාට අපි ඒ සැලසුම් ක්‍රියාත්මක කරන විදිය තමයි හෙට මේ ඉතාමත්ම බලපාන්නේ. මම හිතන්නේ ඒක තමයි ඉතාමත්ම වැදගත් දේ. සැලසුම් ක්‍රියාත්මක කිරීම. සැලසුම් කරන්න පුළුවන් අපි හැමෝටම. නමුත් ඒක අපිට කරගන්න බැරි වුණොත් එතන ප්‍රශ්නයක් ඇති වෙනවා. ඉතින් සැලසුම් යොදලා ඒ දේ ක්‍රියාත්මක කිරීම තමයි අපේ බලාපොරොත්තුව. We are moving into the very last question after that because we have to let Angelo Matthews go on because the team is getting prepared for the tomorrow's game. So Lahiru, you can ask the question. Very last one. Lahiru, you can ask the question. ඇන්ජලෝ දැන් ඔබ ඉංග්‍රීසි වලින් ඒ ගැන සඳහන් කළා හර්ෂල් ගිබ්ස් කණ්ඩායමෙන් ඉවත් වෙනවා කියලා. ඒ ගැන මොකද්ද රංගන හේරත් දැන් ටේක් ඕවර් කරලා තියෙනවා. මොකද හිතන්නේ ඒ ගැන මොකද්ද ඒකට උනේ? ඒක ෆ්‍රැන්චයිස් එක අතර කතාබහක් වෙලා ඌට පර්සනල් රීසන්ස් හින්දා තමයි අපිට කරුණු දක්වලා තියෙන්නේ ඌ යන්න ඕනේ කියලා. නමුත් ෆ්‍රැන්චයිස් එක ඔෆිෂියලි ප්‍රෙස් ස්ටේට්මන්ට් එකක් දෙයි. එතකොට අපිට දැනගන්න පුළුවන් හරියටම වෙන දේ. නමුත් අපි කණ්ඩායමට ඉන්ෆෝර්ම් කරේ පර්සනල් රීසන්ස් මැත්තේ ඌ යන්න ඕනේ කියලා. අද රැට සවුත් ඇෆ්‍රිකාව බලා පිටත් වෙනවා කියලා තමයි අපිට දැන දුන්නේ. Thank you very much, Angelo. Now we are going to close the virtual press conference. Thank you for joining in, and also all the best for tomorrow's game, as well as for the media fraternity who joined the game, joined the in media conference. Thank you very much. Thank you, Prasanna. Thank you, Thanks, Angelo. Prasanna. Thanks, Angelo. Thanks, Angelo. Okay, Prasanna. Thank you.